तेरा अगम अगोचर। सच साहिब मेरा नानक बोले, बुलाया तेरा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। नमस्तं अजाते नमस्तं आपाते, नमस्तं अमजबे नमस्तस्तु अजबे। आदेशं आदेशे नमस्तं अपेशे, नमस्तं निर्तामे नमस्तं निर्वामे। नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले, नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे। नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे। नमो सर्व काले नमो सर्व पाले। नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे। नमो सर्व काले नमो सर्व पाले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार ते सन्मानयोग चवर छतर तखत दे मालक जुगो जुग अटल सर्व सांझी वालता दे पैगंबर, दीन अते दुनिया दे राखे मनुखता दे सांझे रहबर, दीन दयाल पतत पावन करुणा निधान अंतरजामी, सारे दुखों का नाश करने वाले सारे सुखों का प्रकाश करने वाले, हर वेले हर समय सहायता करने वाले, धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। साहिबा ने अपार किरपा अपने सारिਆਂ ते कीती, अपनियां वडमुलियां दातां विचों मनुखा जन्म बख्शिश कीता। गुरसिखां दे घर विच जन्म बख्शिश कीता। सिक्खी दी दात बख्शिश कीती। कईयां ते बहुती किरपा हुई, अमृत दी दात मिली। हर रोज़ साडे ते तरस करके अपने पावन पवित्र दरबार दियां हाजरियां बख्शिश करते ने। बख्शिश दे खजाने अकाल पुरख वाहिगुरु ने अपनियां रब्बी रहमतां विचों जिथे इन्ना कुछ सानू बख्शिश कीता, सत संगत भी उस परमात्मा दियां दातां विचों एक दात है। जिथे आपां बैठ के हर रोज़ उस परमात्मा की सिफत सलाह करते हैं,
उस परमेश्वर के गीत गाउने आ, उस परमेश्वर के गुणों का जिक्र करते हैं, उहदियां वडियाइयां नाल जुड़ते हैं। ये सारियां ही उस परमात्मा दियां रब्बी रहमतां ने, बख्शिशां ने। बहुते माड़े कर्म होण, सतसंग विच बंदा आ ही नहीं सकता। भावें गुरु घर दे कोल ही घर क्यों ना होवे, पर कर्मां दे विच नहीं तां नहीं जाया जांदा। ते बहुत चंगे कर्म होण, वड्डे भाग होण, ये वड्डे कर्मां दी निशानी है कि असीं सतसंग विच बैठे हुए हैं। सतसंग मिलदी उहनूं है जिहदे कर्म चंगे होण, नहीं तां पातशाह ने निर्णय दिता है, बिन भागां सतसंग ना लभै। बिन संगत मैल भरीजै जियो। अच्छा, ये भी गल नहीं है कि सतसंग विच बैठना ही सब कुछ है। इत्थे बैठे भावें आपां सौ जाइए, मोबाइल चलाइए, इधर उधर वेखीए, फिर भी इत्थे लाहा नहीं मिलेगा। इत्थे बैठ के एहसास करना कि ये मनुखा जीवन काहदे लई मिलिया, असीं दुनिया ते करन की आया, संसार विच रब ने सानू क्यों भेजिया। जे भेजिया तो मनुखा शरीर दे के ही क्यों भेजिया, होर बड़ियां जूनां सन। तो फिर जदों ये मन च सवाल पैदा होएगा भी क्यों आए आ, फिर सतगुरु कहणगे गोबिंद मिलन की यह तेरी वरिया। प्राणी तू आयो लाहा लैण, आयो सुनन पढ़न को बाणी। ये सतगुरु बोल के दसणगे। फिर जो ये सवाल मन च आएगा भी असीं क्यों आए हाँ, काहदे लई आए हाँ, की करना चाहिए। बाणी पढ़न वास्ते आए हाँ, पर असीं की कर रहे हैं, नाम विसार लगै अन लालच। नाम नूं विसार दिता, बाणी नूं विसार दिता, होर लालचां विच लग गए। अन लालच जिहड़े पदार्थवादी लालच ने, ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਆਓ परमात्मा की रब्बी सिफत सलाह करो, उसकी बाणी पढ़ो, उसदे गुण गाओ, उसकी सिफत सलाह नाल जुड़ो, उस परमात्मा के गुणों का गायन करो। क्योंकि कलयुग का समय है, कलयुग में सब तो उत्तम कर्म, वडमुला कर्म पता की है, कल मैं इहो पुन गुण गोविंद गाहे। परमात्मा के गुण गाने कलयुग में सब तो वड्डा पुन है। वैसे महाराज ने भी क्या, कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर डंडौत पुन वड्डा है। अंजलि कहते ने दोवें हाथ जोड़ के बुक कर लेना, हाथ जोड़ के उंजल करके, उंजल का मतलब निमरता, हाथ सीधे होणगे कुछ भी नहीं टिकेगा। जदों हाथ उंजल बुक बनाओगे तो ये झुका आएगा, लचक आएगी। तो जिहदे विच लचक होएगी, जिहड़ा झुकना जानदा, निमना जानदा, उही कुछ हासिल कर सकदा। नहीं तो किसी ने किया, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। जिहड़ी अकड़ है, जिहड़ा हंकार है, ये तो मुर्दे बंदियां दी निशानी है। मुर्दा तुसीं जिधर मर्जी हिलाओ, हिलदे आप हिलाओगे, हिलेगा, अपने आप नहीं हिलदा, बिल्कुल आकड़िया पिया रहिंदा। हंकार तां मुर्दे बंदियां दी निशानी है। ते जिहड़ा झुकना, निमाण वल जाना, ये जिउंदियां दा, और ये गुरसिੱਖੀ दे अहम गुणां विचों निमरता एक गुण है। अहम अंग विचों सिੱਖੀ दा एक निमरता अंग है। दूसरा है कर डंडौत पुन वड्डा है। डंडौत का मतलब डंडे की तरह सीधा हो जाना। कई इस चीज़ नूं समझते हैं कि वैसे असीं लम्मे पै के मत्था टेक लईए। चलो शरधा की गल है, भावना की गल है। वैसे अष्टांग नमस्कार का जिक्र है ग्रंथां दे विच। अष्टांग 8 अंग शरीर के थल्ले लगन, 2 पैर, पैरां दी जो अंगूठा है
और दोवें गोडे, दोवें हत्थ, 6 हो गए नक ते मत्था। इनू अष्टांग नमस्कार किया जाता। कई लम्मे पै के उस समझदे कि कर डंडौत, शायद सतगुरु ये डंडौत करने वास्ते कह रहा। ये तो लोग तुसीं वेख रहे हो सावन के महीने किन्नियां डंडौतां करते जा रहे हो। इत्थे डंडौत दे अर्थ है कि जदों मत्था टेकना अंदरों डंडे की तरह सीधा हो जाए तेरा मन, कोई वल विंग ना रवे, कोई किसी तरह का मन विच मत्था टेकण वेले शंका ना रवे, मत्था टेकण वेले कोई मन च हंकार ना होवे। इन्ना समर्पण होके मत्था टेकी कि जिन्हों मैं मत्था टेक रहा वो वाहो वाहो बाणी निरंकार है। जदों मत्था टेके, मत्था टेकन लग्या ये एहसास होवे कि मेरे सामने 10 पातशाहियां चौंकड़ा मार के बैठियां ने। जदों गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं मत्था टेके, मत्था टेकन लग्या एहसास करें कि रब चौंकड़ा मार के बैठा, मैं उस रब नूं निरंकार नूं मत्था टेक रहा। इन्ना अपने आप नूं समर्पण कर दे जिवें डंडा सीधा हुंदा अपना मन सीधा कर दे। गुरु अमरदास पातशाह ने जदों थड़े बनवाए सी ना, बाबा जेठा जी ते भाई रामा जी तो 7 दिन थड़े बनाउंदे रहे। महाराज कहंदे भी थड़े टेढ़े क्यों बनदे आ, कदे किवें तुसीं उच्चा नीवा कर दिंदे हो, कदे किसी पासे नूं वध घाट हो जांदी है, ऐसा क्यों हुंदा है। बाबे जेठे ने कहा पातशाह भी जिन्ना चिर तुसीं सिर ते हत्थ नहीं रखदे ये मैनूं नहीं लगदा थड़े तुहाडे मुताबिक बनणगे। बाबा रामा जी कहंदे सतगुरु तुहाडी उम्र लमेरी हो गई, सवेरे कुछ दसदे हो शाम नूं भुल जांदे हो, देखो बिरती। बाबा जेठा जी कहंदे मैं भुल्लणहार हां सतगुरु, तुसीं सुमत बख्शणी आ, सिर ते हत्थ रखो फिर ये ठीक बनने। महाराज ने सीने नाल ला के कहा नहीं जेठिया आ थड़ियां दी तां गल ही नहीं सी, मैं तां अंदरला थड़ा वेख रहा सी, अंदर कोई विंग वल ना रह जाए, कर डंडौत पुन वड्डा है। मैं अपनी जोत टकाउणी है, मैं गुरु नानक साहब दी जोत तेरे च टकाउणी है, उहदियां बख्शिशां तेरे च टकाउणियां, अंदर थड़ा तां ठीक होवे ना जिहदे ते सब कुछ रखना है। खैर सतगुरु पातशाह ने महान बख्शिश महान किरपा साडे ते कीती, सानू सतसंग बख्शी। जिस सतसंग विच आपां बैठ के हर रोज़ लाहा लैने आ, अपने जीवन नू सफल करदे आ। और इत्थे बैठना बड़ी सावधानता नाल। मैं अगे भी कई बार बेनती कीती है, जदों कीर्तन सुन रहे हो उदों कीर्तन ही सुनो, जदों कथा सुन रहे हो उदों कथा विच ही ध्यान होवे, क्योंकि धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह दे बचन है, आपां गुरबाणी दी विचार कर रहे हैं। मेरे कोई निजी ख्याल नहीं, आपां किसी होर विशेष व्यक्ति दे निजी ख्याल नहीं साझे कर रहे, कोई इत्थे लोक तत्थ दीयां गल्लां नहीं कर रहे, इत्थे कोई असीं आम सियाणे लोकां दे तजर्बे साझे नहीं कर रहे, किसी आम विद्वान किसी आम कवि दीयां गल्लां ओहदा ज्ञान नहीं साझा कर रहे। असीं तां उस परमात्मा दे घर तो आई हुई धुर की बाणी, इलाही बाणी, अकाली बाणी, खसम दी बाणी, उस परमात्मा दे दिते हुए रब्बी स्नेहे दी विचार करदे कि सतगुरु सानू कह की रहे आ। ये सारे निर्णय गुरबाणी दे आ, ये सारे फैसले गुरबाणी दे आ जो असीं रल मिल साझे करदे आ। तो इसलिए सतगुरु पातशाह जदों बोल रहे होण समझा रहे होण तां बड़ी एकाग्रता बड़ी सावधानता होनी चाहिए है। जदों नितनेम करना उदों नितनेम करो। जे तुसीं कहो भी नितनेम भी चले कीर्तन भी चले कथा भी चले, एक वारी च तुसीं सारियां थावां ते ध्यान किवें टकाओगे। गल तां सारी ध्यान दी है। ध्यान जे इन्ना खिंडिया विच होएगा, एक कथा भी सुननी आ कीर्तन भी सुनना नाल बाणी भी पढ़नी आ तां असंभव बात है। ठीक है, जो असी एक फॉर्मैलिटी बाहरी तौर पर वो तो हो जाएगी भी मन नूं तसल्ली के नितनेम किया, पर जेड़े मन च नितनेम वसाउणा वो मन नूं तो समझ ही नहीं आ रही भी कथा सुना कीर्तन सुना कि जो मैं पढ़ रहा उहदे वल ध्यान देवां। और दूसरी गल फिर जो कथा कीर्तन चल रहा होवे फिर ध्यान इन्ना खुबिया होवे, इदां एहसास होवे कि एक एक बचन सतगुरु मैनूं ही कह रहे आ, होर मैनू नहीं पता कौन मेरे आले दुआले बैठा जां किहनूं क्या जा रहा, मैनू ही क्या जा रहा। इस भावना नाल समर्पण होकर बैठना। तो जे ऐसी भावना नाल असीं बैठदे हां, ये भी उत्तम कर्मां दी बात है। नहीं तो तुलसीदास जी कह रहे आ, संगत विच कई बार आ जाते हैं बहुत बड़ियां वड्डियां भीड़ां जुड़ जांदियां ने, पर लाहा सारे लैके जाण ये भी संभव नहीं।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਲਸੀ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਬਿਨ ਹਰ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਜਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਜਾਏ, ਆਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੁੱਟੇ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਬਈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਲਸੀ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਬਿਨ ਹਰ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਹਿ ਉਂਘੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਲੜ ਮਰੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੀ ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਕਰਾਰ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਸ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਊਚ ਨੀਚ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਗੁਸਾਈ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਉਂਘੈ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ, ਕਦੇ ਟੂਲਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਸਾਵਧਾਨ, ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਰਾਜ ਜਾਨ ਰਾਜ, ਭਾ ਨਾਨ ਭਾਨ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ, ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਇੱਕ ਜੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ। 12 ਵਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਅਬਲਾ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਫਗਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੁਰਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਲੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਜਾਗ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੀ ਸਾਵਧਾਨਤਾ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਕਹਿ ਘਰ ਕੋ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਘਰ ਨੂੰ ਰੁੱਸ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਰੁੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰੁੱਸੇ ਰਹੀਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਜਿੱਦੇ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਖੈਰ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਜਦਾ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਅੰਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਗੁਰੂ ਗੋਦੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
परमात्मा नूं मत्था टेक रहा, परमात्मा का धन्नवाद कर रहा, उसका शुकराना कर रहा, एक एक गुण का जिक्र करके उसका शुकराना कर रहा, तो सानू एहसास करा रहा भाई तैं ना शुकरा कदे नहीं होना, कदे भी एहसान फरामोश नहीं होना। जिदे किते एक अद्धा काम ना बने वो भी तेरे भले च ही होएगा। उस दिन कला बैठ के थोड़ा जिहा अपनी पिछे लंघी हुई जिंदगी वल झात मारी, किन्ने तेरे रब ने काज सवारे होणगे, किन्नी थां तेरी पत रखी होएगी, इज्जत बचाई होएगी, किन्नियां थावां ते रब तैनूं एहसास कराया होएगा कि भाई मैं तेरे नाल हां, चिंता ना कर। जदों किते मन निराश होवे, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤੀਆਂ तेरे नाल तेरे परिवार ते ਵਰਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ याद करके फिर ਧੰਨਵਾਦ ਵਿੱਚ जुड़ जा कर। इत्थे कोई दुनिया च एक बंदा किसी ते एहसान कर दे ना, लोग सारी जिंदगी उसदा धन्नवाद करी जाते हैं तो उन्होंने याद रखते, चंगी गल है, किरत घट नहीं बनना चाहिए। पर रब ने जिहड़े पर्व उन्हें माता पिता दिते, तैनूं किड्डा परोपकार है। अज बाजार चों कितों माँ बाप खरीद के विखा, मापे रब ने दिते, तैनूं इन्ने चंगे भैन भरा दिते, अज ये रिश्ते दुनिया च खरीद के विखा। चंगा जीवन साथी का साथ दिता, ये रिश्ते कितों मुल खरीद के विखा। चंगी औलाद दिती, ये कितों दुनिया चों खरीद के विखा। इज्जत मान सन्मान तैनूं दिता, जिहड़ियां चीज़ां दी कोई कीमत ही नहीं, और कीमत दे के कोई लै भी नहीं सकता। हुण इज्जत कितों लैनी होवे, की पैसे दोगे, किहड़ी कीमत ते लोगे। जिन्हां दी खुदा ना खाशता इज्जत रुल जाती है ना, उन्हां नूं पुछो इज्जत दी सार की है। इस पत दी, इस अणख अबरू दी सार की है, जेड़ी सानू परमात्मा ने बख्शिश की हुई है। और मैं भी बेनती करदियां, कल युग का समा चल रहा है, कल युग विच पता ही नहीं किहदे किन्ने किन्ने दुश्मन ने, और वो दुश्मन हर वेले इज्जत पत नूं खुआर करन दी ताक विच रहिंदे आ, भी साडे गल दात आवे, इहदी इज्जत मिट्टी विच मिला दईए, इनू खुआर कर दईए, इनू मूँह दिखाउण जोगा ना छड्डीए। पर सतगुरु कहंदे भरोसा रखी, गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे तू धन गुरु नानक दे पातशाह दा सिख है, गुरु नानक साहब तेरे नाल ने, अंग संग ने। इस कल युग दे समय विच जे तैनूं इज्जत मान सन्मान खो जाण दा डर है, तो एक अरदास करिया कर हर रोज़। आ पंक्तियां सारिਆਂ ਨੂੰ याद ने, असीं रोज़ पढ़ते हैं, बस मन च वसाउंदे नहीं, मन च भरोसा नहीं पक्का करते। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सारे पढ़ियो इस पंक्ति नूं, ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी सब ते वड्डा। सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी, जिने कल युग विच मेरी पत रख ली, सब तो वड्डा सतगुरु नानक है। और याद रखना, कल युग विच जे कोई साडी पत रख सकदा तां धन गुरु नानक दे पातशाह रख सकदे आ। ये भरोसा लेके जाओ अज मन विच, ये मन च अज भरोसा पक्का करके पंक्तियां मन विच वसा के जाओ। ये पंक्तियां तां उठदे बहिंदे पढ़दे ही रहा करो, कदे कदे आ पंक्तियां भी रसना ते लै आया करो। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। जे साडी अज कोई बात पूछ रहा, तेरी कृपा नाल ही पूछ रहा, वो तां पूछ रहा क्योंकि तू बख्शिश दी चादर पा के साडे पाप ढके होए आ, साडियां कमजोरियां ढकियां होईयां, साडे औगण ढके होए आ। जे किते वो औगण कमजोरियां नशर हो जाण ते बात तां साडी की पुछणी, लोकां ने साडा मूँह नहीं वेखना। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਸ ਮਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਔਗਣ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ परमात्मा ਦਾ ਵਡੱਪਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਔਗਣ ਪਾਪ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈ ਸੋ ਦਿੱਤਾ। ਢੱਕਣ ਕੋ ਪਤ ਮੇਰੀ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਡਾ, ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਤੈਂਡੇ ਸਿਮਰਨ। ਹਬ ਕਿਛ ਲੱਦਮ ਵੇਖਮ ਨਾ ਡਿਠਮ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਪਤ ਰਾਖੈ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ। नानक मेट ना सकै कोई, उन्हें प्रेम बख्शिश की चादर पा के पाप टके होया, और ओदे जिन्हें जिहदी पत उन्हें ढक लई, दुनिया की ताकत उन्होंने खुआर नहीं कर सकती। अपने प्यारियां की लाज महाराज ने स्पष्ट लिख के कह दिता, हर जुग जुग भगतो पाया, पैज रखदा आया। भगत बन जाओ, पैज रखेगा, भगत बन जाओ, भगतां दी प्यारियां की लाज रखदा हो। बिरथी कदे ना होवई जन की क्या, जन बनो, अरदास व्यर्थ नहीं जाएगी।
ਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੇਵਕ। ਸੇਵਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਗਟਿਵ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ। ਜਨ ਬਣੋ, ਸੇਵਕ ਬਣੋ, ਭਗਤ ਬਣੋ, ਲਾਜ ਰੱਖਣਗੇ, ਪੱਤ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਨਾ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਚਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ ਪਾਛੈ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਛੱਡ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪੱਤ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਆ ਭਰੋਸਾ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਆਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਤੇ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤਾ, ਜਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਲਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਤ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਤੇ, ਪਾਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਉਹਦਾ ਕੁਣਬਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੁਣਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਰੱਬ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਕੁਣਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਇੱਕ ਕੁਣਬੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਉਹ। ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਰੱਬ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਹੁਣਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਆ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸ਼ੂਦਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਸ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਲਿਆ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਸਟਬਿਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੂੜਾਦਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤ ਲਈ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਲਈ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਔਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ। ਘਰ ਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਨਿਭਾ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੈਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਐਸੇ ਅਰਥ ਕਰਾਏ ਗੀਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਸਜਾਏ ਮੌਤ ਆ। ਕੰਨ ਸੁਣਨਗੇ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਜੀਭਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਪਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ।
कैसा घोर पाप होया। पातशाह कहते कोई गल नहीं, तैनू सुनन दी मनाही है ना, तैनू जपण दी मनाही है ना, तू मेरे नाल चल, पूरी दुनिया नू रब दा नाम सुना, पूरी दुनिया नू खुदा दा नाम सुना, कोई तेरी वाह वल भी वेखेगा नहीं। जिस रब दियां तू बातां पाएगा, जिस करतार दियां मरदानियां सिफतां करेगा, जिस अल्लाह ताला खुदाबंद करीम दे सोहले गाएगा, तेरी पल पल सार रखेगा, तेरी प्रतिपालना करेगा। हंकारियां निंदकां पिठ दे, हंकारियां नू पिठ करेगा, तेरे वल मुख करेगा। तू चल तां सही, विच करता पुरख खलोआ, वाल ना विंगाओ, तेरा वाल विंगा नहीं होण देगा। ते 54 साल भाई मरदाने ने फिर रब दियां गल्लां दुनिया नू सुनाईयां। 54 साल, आपां 54 मिनट बैठना अपने लिए औखा, 54 महीने सारा कुछ करना औखा, 54 साल 54 साल अद्धी सदी तो वध समा हो गया। इहो जिहियां दातां गुरु तो मंगिया करो। सतगुरु भाई मरदाने वर्गा सुभाअ, भाई मरदाने वर्गी इबादत, उहदे वर्गा भरोसा, उहदे वर्गी शरधा सानू बख्शिश कर, ताकि साडा जीवन सफल होवे। भाई मरदाना जी चलाना कर गए, उहदा परिवार, उहदे पुत्र जदों गुरु नानक साहब कोल आए ना तलवंडी, उन्होंने कहा बाबा अब्बू कित्थे आ, साडा अब्बू कित्थे आ। धन गुरु नानक साहब ने कहा तुहाडा अब्बू खुदा दे घर चला गया। अच्छा फिर हुण साडे लई की हुक्म। उन्हें कहा, गुरु नानक साहब ने कहा तुहाडे अब्बू ने सारी जिंदगी मेरे नाल रह के रब दियां बातां पाईयां, खुदा नू याद किया, खुदा दे गीत गाए, दुनिया नू सुनाए, ते तुहाडे ते मेरी बड़ी खुशी है। दसो अज तुहानू की दियां, जो मंगोगे मिलेगा। भाई साहब भाई मरदाना जी दे पुत्रा ने कहा महाराज बाबा असी कदे इवें दा कदे तुहाडे तो मंगिया नहीं, ते सानू मंगना ही नहीं आउंदा सी कि मंगीए, की मंगीए। तुसीं तां कह रहे हो मंगो, पर की मंगीए सानू पता नहीं। गुरु नानक साहब ने कहा जो मर्जी मंग लो उही तुहानू देंगा। मैं कहना उन्हां बच्चियां दे चंगे भाग सन। दोवें भरावां ने हाथ जोड़ के कहा बाबा जे देना ही आ ओ दात दे दे जिहड़ी साडे अब्बू नू दित्ती सी, जिहड़ी दात साडे अब्बू नू दित्ती ਉਹ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਮੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਕੀਰਤਨ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਮੰਗੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इसलिए भाई रब की कोई जात पात नहीं है, कोई खानदान नहीं, वो सारियां दा सर्ब सांझा है। जेड़ा उहदे नाल जुड़ जाए जात पात उहदी भी कोई नहीं रहिंदी। अज भगत रविदास साहब बैठे इत्थे, कबीर साहब बैठे आ, भगत ना इत्थे वड्डे वड्डे लोग आके झुकदे कि नहीं झुकदे, वड्डे वड्डे खानदानी लोग नमस्कारां, CM PM प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किन्ने वड्डे वड्डे लोग आके इत्थे मत्था टेकदे आ, ते वो भगत रविदास जी नूं भी तां टेकी रिहा ना, कबीर साहब नूं भी टेक, जिन्हां दी जात पात तो लोग नफरत कर रहे हैं। अज दुनियादार वड्डे वड्डे लोग आके उन्हां दे चरनां दी चरण धूड़ मस्तक नूं लाउंदे आ। अज चौवर छतर तख्तां दे मालक बन गए। और याद रखना भगत रविदास भगत कवि हो सकदा शरीर करके तो उन्हां नूं उस वेले खत्म किया भी गया, ते किहड़े वेलियां दे लोग सोचदे आ भी रविदास नूं भी खत्म कर दिता, कबीर नूं भी खत्म कर दिता, नामदेव नूं भी खत्म कर दिता। जिहड़े लोग उन्हां दी विचारधारा दा विरोध करदे सी वो यही सोच रहे होणगे, पर उन्होंने कौन समझावे कि भगत कबीर रविदास जी हुणी तो सारे जुगो जुग अटल हो गए, अमर हो गए। जदों तक धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की होंद बरकरार रहेगी, भगत रविदास जी उन्होंने विचवर चलते रहणगे। सो महाराज कह रहा परमात्मा तेनू नमस्कार, तू जातां पातां तो रहत। नमस्तंग अमजबे, अमजबे का अर्थ है जिहदा कोई खास मजहब नहीं, मजहब जिहदा कोई खास मजहब नहीं है, वो खास धर्म कोई भी नहीं है। सारे धर्म उसे दे धर्म ने, ते अपना वखरा निजी धर्म उहदा कोई नहीं। उहदा धर्म एक कोई है, बोली है सच धर्म, सच उहदा धर्म है। रब आद सच जुगाद सच, उहदा नाम सत नाम, सत नाम। सत दा मतलब शरीफ,
ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਸੱਤ ਦੇ ਅਰਥ ਦੂਜੇ ਸੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਧੋਖੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ, ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਪੌਣੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਧਰਮ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਆ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਮੰਚ ਤੇ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਲੜਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਕਰਾਰ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਦੋਵੇਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ। ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਛ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਸੀ? ਪੋਥੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਮੱਕੇ ਕਾਜੀ, ਹਾਜੀ, ਮੁਲਾਣੇ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਪਏ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਮਲਾਂ ਦੀ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ, ਜਿਹਦੇ ਅਮਲ ਮਾੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨੀਚ ਹੋਏਗਾ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿਬੜਦੀ ਆ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕਿ ਦੂਰ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ, ਹਿੰਦੂ ਲੋਭਾਣੇ, ਸੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖਹਿ ਮਰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਮੁਲਾਣੇ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਇਆ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ। ਤੋ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਝਗੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਝਗੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਛੋਟਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਫਲਾਨੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅਮਲਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਗ ਨਵੇੜਾ। ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਅਮਲ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਆ ਸੂਫੀ ਕਿਆ ਭੰਗੀ। ਕੋਈ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭੰਗੀ ਪੋਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਭੰਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭੰਗੀ ਦਾਸ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਫੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ। ਉੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮ ਕਰੀ, ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੂਲੀ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਤੇਰੀ ਆਈ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਮੀ ਭਰਨੀ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਕੇ ਕਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤਜਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੀਝ ਜਾਣ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਨਿਬੜਨੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਿਆ ਕਰ।
ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਆਏ ਕੰਮ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜੋ ਬੀਜ ਦੇ ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਇਕ ਹੈ ਜਾਈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੇ ਸਾਖੀ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਬਾਤਚੀਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂ, ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੇ ਤਰਲੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੇਵਾ ਘਾਲਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਮਸ਼ੱਕਤ ਤਾਂ ਘਾਲਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਰਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਹੀਏ ਬਖਸ਼ ਦੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਦਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਘਾਲਣਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਦਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਦਰ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਨਦਰੀ ਹੋਈ, ਪਰ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇ ਨਦਰੀ ਹੋਈ, 12 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੇ ਨਦਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਨਦਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਲਈ 22 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਦਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਨਦਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਦਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਉਨਾ ਕੀਮਤੀ ਭਾਂਡਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਭਾਂਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਬਾਬੇ ਲੈਣੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਬਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਲਿਆਓ ਨਾ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਦਾਤ ਟਿਕਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਂਦੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਲਿਬੜੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਜ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖ ਦੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਧੋ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਹਲੇ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੇ 'ਚ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮੈਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਹੰਕਾਰ, ਇੰਨਾ ਬਰੀਕ ਹੰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਟਿਕਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਬੇ, ਉਹਦਾ ਮਜਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜਬਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਗਏ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਮਜਬ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਤੇ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਘੇਰੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਜਪ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ? ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਆਗੰਮ, ਅਗੋਚਰ, ਅਪਰੰਪਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਪਕੜ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਪੈਮਾਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੱਕੜੀ, ਕਿਸੇ ਤਰਾਜੂ, ਕਿਸੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੀਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ, ਬਹੁਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਲਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪਕੜ ਚ ਆਵੇਗਾ? ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਜਨਮ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਧਰਮ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲੰਬੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਸੇਬਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਪਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੇੜੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ।
ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਡੀਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋਗ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਦੂਰੀ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕਾਬਲ, ਕੰਧਾਰ, ਪਸ਼ਾਵਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਹਿੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ, ਮਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਦੂਰੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਦੂਰੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਦੂਰੀ ਉੱਦੇ ਆਉਣੀ ਆ ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੇਖਦਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰ ਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਮਾਰ ਲਾ, ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਤੋਲਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ। ਉੱਦੇ ਦੂਰੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਹੱਟ ਪਟਣ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਭੰਨੈ, ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਆਵੈ, ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੈ, ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਛਪਾ ਲੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਕਾਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਲੇ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ। ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਜਿੱਦੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਮੰਦਰ, ਮਸੀਤ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਦੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਪਾ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਬਚਨਾ ਨਮਸਤ ਸਤ ਅਜਬੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਅਜਬੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਚਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਤਿਉਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾ ਉਤਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਕੋਈ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਤੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੈਠ ਵੇ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਧੀ ਮੰਡਲੇ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ, ਬਲਬਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬੁੱਧੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੜੇ ਅਕਲਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਭਜਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਨਿਰਣੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲੀ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ 1000 ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਕੋਈ 1000 ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੜ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰ ਲੱਦ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਮੱਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 100 ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ, ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਦਿਸਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਆ ਗਈ, ਗਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਕੀ ਮੁੱਕਣੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਇੱਥੇ ਦਾਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਵਾਂ ਘੁੱਗੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਾਤ ਹਜੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਤ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਾਦੀ ਦੀ, ਰਾਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਉਸ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਆ ਜਾਣ ਪੁੱਤਿਓ, ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ। ਇਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਜਬੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਜਬੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਤ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਉਤਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਬੀਜ ਬੀਜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਲ ਦੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦੇ।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਡੀਪ ਜਾਂਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਦੇ ਕੰਠ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ ਹਿਰਦੇ ਚੱਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਨਮਈ ਕੋਸ਼, ਗਿਆਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰਤ ਖੁੱਲਣੀ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਡੂੰਘਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਆਪ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਪਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਆ, ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਫਿਰ ਓਨੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜਿੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਘਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੀਏ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਬੜੀ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਖਾ ਰਿਹਾ, ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਨਤਕ ਦੱਸੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਏ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ? ਆ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸੀ ਪੀਏ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸਲਾਹਕਾਰ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪੀਏ ਨੂੰ ਪੀਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪੀਏ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੀ ਲੀਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਐਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਆਨੀ ਬਹਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਟਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਟਲ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਹਲੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬੈਠ ਜਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਘਟ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਵਾਂ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਟਲ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਟਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਲੇ ਕੇ ਹਰ ਪਾਤ में पात पात में पात, संतन की हर बात में बात बात में बात। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾਂ, ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਨ ਆਇਆ ਸਵਾਦ। ਵਿਸਮਾਦ ਇੱਕ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਰਾ, ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਪੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਤੇਰਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਅਜਬੇ ਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਮਤ ਬੁੱਧ ਸੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁੱਧ ਰਹੀ ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਤੂੰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਤੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਕਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ, ਸੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ 17ਵੇਂ ਛੰਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਤ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਤਮਾਮ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ ਸਾਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ,
ਪਹਿਲੀ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਵਿਧੀ ਚੰਦਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਕਾ ਰੰਗ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਭੰਗ ਹੋਵੇ। ਤੀਜੀ ਦਾਤ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆ, ਸਾਧ ਕੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਕਾ ਰੰਗ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਭੰਗ, ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ, ਆ ਤਿੰਨ ਦਾਤਾਂ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਦੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। तमाम ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ।